خو یوازې به راغلی وې که نه په دې ګنجي دا څه کوله دا ګنجي ما دې دپاره راوړ دا په شر شي دا کیریر تکړه دی ولې ته نه یې څه جانه داسې ورځ د خدای نه راوړي چې تا ته یو سړی په بد نظر وګوري دا سترګې به مې تېرې شي او بېلوري به مې پې شروع کړي وخوره قسم قسم دی جان ته پرده وکړه دا دوه کسان ډېر روان روان ګوري ورځم پسې علاج یې کومه هلکه ستاسو په کور کې خور مور نشته چې په یو نظر دی خوا ګورئ ځان دروشه ولې نشته خو یې سره خو تا غرې جوخ ناست دی بای بای ټاټا ګډ بای گیا الو ډاکټر صاحب زمانه دا ماشین لاس نیولې دی ما ته یو نکلي لاس زر تر زره جوړ کې دیک ته ډېره مننه لکه ورورې الله شکر وباسه چې دا هیلاس درنه ماشین نه دی نیولې کني بیا به دې څه کولو په دې هیلاس باندې خو بلا کارونه کېږي او کنه یار زمانه دا ښي لاس نیولې خو ما ته زر وباسو دا ګس لاس مې ورته ور مخکې کو نه بیخي دې نه دی لیدلی مکمل دې نه دی لیدلی هله وکا سره پاسه چې ځو زما خیال دی جاویدزاده نن نه باندې خرچه کې هوټل ته مې بوځې ها نه مړه خرچه در باندې نه کومه زما ګرل فرینډ وي په 2026 کې مې لیونی نه دی لیدلی تا ورته مخامخ کوم راشه مړ کې لیونی ورته وښیم ته راشه جاني ته وټساپ یوز کې که نه نه مړه زه خو قدرتي سپینه یم ګډه زما دومره ښکلې ته که سپینه ګډه وروکه شوې ده لکه ولې جاړ یاره یاره زما تکه سپینه ښایسته ګډه وه زما نه روکه شوې ده دې پټي ته راوتې ده خو چې اوس په کم ځای کې دغه پورې پټي کې وګورګې دي چې هلته یي دې پورې پټي کې هلته ورشه جوان د ستا په سترګو کې ما ته غونډه دنیا ښکاري آی لاو یو د دې په سترګو کې دته غونډه دنیا ښکاري ایروګې زما نه تکه سپینه ګډه روکه شوې ده د دې په سترګو کې وګوره چې کم ځای کې به وي بلاک کولې به مې نه هر ټایم به دې راته وي تورمخي یا تورمخي یا دا په ما بد نه لګي ښځې لکه بلاک دې کړه نو سپین شوې السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام بھائی څنګه لخی خیر دی جی اچر کستا دی کما دا توره که دا سپینه دا توره دا توره خو زما ده او دا سپینه دا سپینم زما ده او دا سخوري دا توره که دا سپینه دا توره دا باجره خوري جی او دا سپینه دا سپینم باجره خوري او دا بنده به کوم ځای دا توره که دا سپینه دا توره دا توره کور په ګوډه کوي او دا سپینه دا سپینم کور په ګوډه کوي بنده او دا انډیا چی کما دا توره که دا سپینه دا توره دا توره خونډیا چی او دا سپینه دا سپینه منډیا چی نه نو چې دوانه یو کار کوي نو ته ما د دوانه څه نه تر میګمن لکه ولې دا وخت راغلی ترجی د منکر کې انډا چولې و انډا نو دا داسې ناشنا خبره ده ترجی ته واچو کنه دا رکو ذرا پھر سے وہ بلې بچې پھر سے وہ ډیرو ګردم سوګرا له خدای نه راکې او واده مې نه کیږي نو څه خل لو باسه خلشته کنه بچې ما سره لیکن ایک سیکنڈ یہ کیا ہے دا والا بچې دا خوره چې په کمی جینونو وسته کنه ستا په عشق کې به ګیر شي واده به دې ورسره وشي دا څه پھر سے وہ ولې بچي هره کاکاجي زه ستا لور سره واده کول غواړم بچي دا ته ماته ګورې کو چا ته ګورې خبره خو دې ډېره ښکلې ده خو هغه لا سبق وایي صحیح ده کنه کاکاجي هغه د خپل سبق وي زما سیم دلته کې لږ څه کار دی زه به لږ ساعت پس راشم هسې وروره که تا له چا 15 لکه روپۍ درکولې که نه ته به ما مړ کي ولې ولې که چا 500 راکولې ته به دې لختي کې پروت ډېر تکلیف مې زړه ته محسوسېږي ملګریا هغه څنګه د شپې په خوب کې واده وکړم او چې سهار راپاسم ښځه نه وي ये सड़िया
دا نه خطر نه خطا شو نو قسم په خدای چې پلار کړه در نه ځمه الکه خیر کارو شو ملګرو زمونږ دا ملګری نه دی هلته په کلي کې په واده کې ګډېدو هغوی په پیسې وشیندلې هغه پیسې در راغونډې کړلې او هغوی یې واپس ورکړې وایي زه د الله د رضا دپاره ګډېږم ملګرو په یخ موسم کې چې مایانه مخورې او پیسې دې بل کس ویرکي لکه په جون جولای کې ورباندې واوره وشي اوهو یاله که راشه کنه رامنډه زمونږ په کلي کې کوکا کولا راوریږي کوکا کولا د شوده بچیه چشمې وباسه دا باران دی ترزله دلته مې یو ګرل فرینډ راوستې وه رانه روکه شوه تا خو نه ده لیدلې او هغه سره سینډلې چې وو مکه زیړه ګګرې اچولې وه واه مړ دې کړم مکه ده واه غرق شوم مکه چې کاټینګ یې کړی و نه کنه نه هغه دومره زلفانې چې وو واه مړ دې کړم بچ مې کې خدایا پاکه حاله و شیخه وای مکه ده وی کنه پنجهدارې کړي په خپل نه کنه سینډل یو سینډل هغه لوړه واه مکه ده کنه نو سپینه خدایا پاکه مرګ راولې بچ مې کې مکه کنه نو چېرته ده یاره بس هغه خو ولاکه لیدلې یا شیخه نو لکه ډېر زیات ساړه دي زه چې ځو مړه دی چوک ته چې سوپ وخورو مړه ما سره پیسې نشته دی یار مړه دا څه غم کې یار دا رو د جمدې دی که نه زه به یوازې لاړ شم صحیح ده بیخي صحیح ده هلکه انور چې د ده واده یي که نه نو زما د طرفه به دوه ټرې انډې ته ده په سر ماتوئ صحیح ده بلکل خو ای په سوټو مې وولې خو واده راله السلام علیکم رورا د کال اخیره 12مه میاشته نوې کال ته 3 ورځې پاتې دي رورا کو په دې کال کې زمانه څه غلطي شوي یا زما د خولې نه تا ته څه رد بد خیتلي یا زما تا سره جګړه شوي یا داسې قسم څه الفاظ خیتلي نو رورا لاس دې ازاد او توره دې تیره چې څه کولی شي نو هغه وکړه بچی تعلیم وکړه تعلیم چې وکړم نو څه چل به وشي بچی چې تعلیم کوي نو په ایگزام کې به یې ښکلي نمبرې راشي نو بیا به څه وشي بیا دا د خدای تعالی ظالمه چې پس پوزیشن به راشي نو بیا به څه وشي چې ښکلي نمبرو سره پاس شي نو بیا به یې ښکلي نوکري مو لګي نو بیا به څه وشي بیا څه چې ښکلي نوکري دې ولګي نو ښکلي پیسې به وګټې یا خدای پاکه دا جنو بیا به څه چل وشي چې ښکلي پیسې وګټې نو بیا په زندګۍ کې دې سکون نشي آرام به کې نه نو دا جي دا زه اوس څه کوم خو آرام کوم که نه مړه دا جیسې د خو برابر سره دې تعلیم ته ضرورت څه دی یو زیاده خبرې ما خو میټریک د پېښور نه کړی دی ماړه ما خو د مردان نه میټریک کړی دی غني تا د کوم ځای نه میټریک کړی دی ما خو میټرک د سکول نه کړی صحیح ده بیخي صحیح ده بچې د دې فصلونو خیال ساتئ د دې بوټو د مالټو خیال ساتئ کور خیال ساته د بچو خیال ساته او هغه دکاندار ته مې 10,000 روپۍ دي هغه به ته بیا په ټایم واخلې ولې دادی تاسو چېرته دی بچې د مرګه ژوند څه پته لګي زه لامبلو لازم غني زه نن ستا نه یو سوال تپوس کوم که نه خو ټیک ټیک و که نه زه به ومنم چې ته زما یو قابل شاګرد یې دا راته ووایه که نه چې دا فوټبال گیم الګ کې کوجینی ده او کو صحیح دی کو که نه نو پوره 10,000 روپۍ انعام بدله در کوم فوټبال الګ ته کوجینی ده فوټبال او فوټبال گیم چې کوم دی فوټبال لکه یاره دا جینی ده هغه څنګه ځکه 40 کسان په پسې منډې وایي نو صحیح ده دا ته څه کوې دا جی د سکول کار لیکمه مه لیکه نه نو دا جی چې د سکول کار نه لیکم نو میډم بیا تاسو ته رنګونه کی زه خو دا غواړم که نه بیبي زمونږ داسې قسمت دی چې په کراچۍ کې وو نو په فقیر کالونۍ کې وو او چې کلي ته مو کډه راوړله نو غریب آباد ته مو کډه راوړله په نوم کې صرف د اردو او پښتو پراخ دی خاورې به ښه شو هلکه و یو 2 ګرمې روټۍ راکړه ها جی زر کوه شابه خان جی
بدمعاشي مه کوه او که دونه غټ بدمعاشي ورشه کور کې خپل ښځې باندې پخې کا ولې خپې لګا مری می خراب پر ډاکټر راته ویل په وګو کې مالګه واچو کړغړې وکنه کړغړې څنګه کی نواله ګډ وکا او خپل پورته اسمان ته ونیسه او وايي خیبر پختونخوا ماما لګي وبخو بس کما نه او نو میرا سبل څه ورته ما دا وبته اسکو یار تګي ماما یو ګلاس وبخو راکا نه میرا دا سړی لیوانې دی چرته بهر سکه نه ملګری مړه دا وبره باندې لګوس کا یار دا کس لرا کوي لیوانې غونډه کې دی کنه ته ورشه یار لګي وبچتی اسکو یاره ماما کله کې بوسو هپا کېږي هو بنا نه अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल है? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जिन्नातों के बारे में है कि जिन्नातों की शादी कैसी होती है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आप लोग भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। ये जिन्नातों के ग़िज़ा और जिन्नातों के रिहाइश और जिन्नात कहाँ पे रहते हैं, सारी वीडियो इसके बारे में है, देखिए लाजमी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात की बारात कैसे जाती है, किस तरह तमाम जिन्नात अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बारात में शिरकत करते हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जब एक इंसान का जिन्नात से सामना हुआ तो तमाम जिन्नात ने उस इंसान के साथ क्या किया और वो तमाम जिन्नात उस इंसान को जिन्नों की शादी पर क्यों लेकर गए। और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम तमाम इंसान जिन्नात से कैसे बच सकते हैं, यानी कौन सा काम करने से जिन्नात से बचा जा सकता है और जिन्नात किन जगहों पर रहते हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी मालूमात एक ही वीडियो में मिल जाए। नाजरीन, ये किस्सा एक गांव के बाबा हाजी मुंसिफ दाद का है जो गांव के हर फर्द को अच्छी तरह से याद है। ये बड़ी अजीब कहानी है। मुंसिफ दाद बहादुर आदमी था। रात हो या दिन वो सफर करने से नहीं घबराता था। 4 बहनों का इकलौता भाई था। बला का फुर्तीला और निडर आदमी था और जिसके पीछे माँ और बहनों की दुआएं हों तो उसे क्या फिक्र हो सकती है। तो वो भी अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। मंडी उस गांव से काफी दूर थी और उसे ये सफर अपने बैल को लिए पैदल तय करना था। तो वो चल पड़ा। गर्मियों का मौसम था और जुलाई का महीना था, मगर घर से बाहर खुली फिजा में आते ही मुंसिफ दाद की तबीयत खिल सी गई। हर तरफ खुनक हवाओं ने उसकी सुस्ती दूर कर दी और वो गुनगुनाते हुए चलने लगा। अचानक उसे अपने आसपास से हंसने और खिलखिलाने की आवाजें आने लगी। एक लम्हे तो उसके कदम रुक से गए। बहादुरी अपनी जगह थी, तहम वो इंसान था और अचानक रोनमा होने वाली कोई भी चीज से इंसान बौखला जरूर जाता है। सो एक साने को तो उसके जिस्म पे रोंगटे खड़े हो गए और वो अपने इर्द गिर्द देखने लगा, मगर उसे कुछ नजर न आया। आवाज आई, तुम आदमजाद हो, तुम हमें नहीं देख सकते जब तक कि हम खुद ना चाहें। अपने बेहद करीब की उस आवाज ने मुंसिफ दाद के कदम रोक दिए और वो दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा। डरो मत, खुशकिस्मत हो कि हमसे टकराए हो। अगर किसी गैर मुस्लिम के सामने होते तो इस वक्त तुम यहाँ ना होते। मुंसिफ दाद के कानों से आवाज आई। इन लफ्जों ने उसे ये तो बता दिया कि जो भी गैर मराई मखलूक है वो है तो मुसलमान। तो उसके दिल को थोड़ा हौसला हुआ और वैसे भी वो जीदार आदमी था और कलामे पाक का विर्द उसकी जुबान पे जारी और सारी था, वो भी हमेशा की तरह। और जब कलामे बरहक एक मुसलमान के सीने में हो और वो विर्द जुबान भी हो तो कोई भी गैर मराई मखलूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आवाज आई, आंखें बंद कर दो और फिर खोल दो, मैं तेरे सामने खड़ा हूँगा। मुंसिफ दाद ने आंखें बंद कर ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर जब आंखें खोली
तो अपने सामने पिस्ता कामत 3 जिन देखे। उनकी आंखें सुर्ख और पलकों की बना थी जो देखने वाले को खौफजदा कर देती थी। बाल भी सुर्ख थे और उनकी जिल्द चमकती हुई महसूस होती थी। सिर्फ एक लम्हे को मुंसिफ दाद को जरा अजीब सा लगा, मगर दूसरे ही लम्हे वो काफी संभल चुका था। अस्सलामु अलैकुम। मुंसिफ दाद ने तीनों जिनों को सलाम किया। वालेकुम सलाम बाकायदा जवाब दिया गया। चलो, उनमें से एक ने मुंसिफ दाद को चलने को कहा तो मुंसिफ दाद समेत वो भी बैल को लिए लिए चलने लगे। कहाँ से आए हो और इतनी रात गए घर से निकलने की क्या जरूरत थी? कुछ पता भी है कि रात का कौन सा पहर चल रहा है? एक जिन ने एक साथ कई सवाल कर डाले और जवाब में मुंसिफ दाद ने सारा किस्सा कह सुनाया। चलो अच्छा है, माँ का कहा तुमने माना, तभी हमसे मिले हो। ये यकीनन तुम्हारी माँ की दुआ है, वरना इस वक्त तो भूत प्रेत और चुड़ैले और दियो सब आजाद होते हैं। वीराना हम सब का मस्कन होता है। आइंदा जरा सोच समझ के घर से बाहर निकलना। हर बार हम तुम्हें नहीं मिलेंगे। आपका नाम क्या है और आप तीनों आपस में क्या लगते हैं और आप इस वक्त कहाँ जा रहे थे? मुंसिफ दाद ने भी एक साथ कई सवाल कर डाले। मेरा नाम नस्तूर है और ये मेरे दोस्त हैं। हम तीनों अपने एक दोस्त की शादी पे जा रहे थे कि तुम सामने से बैल को लेके आते दिखाई दिए। पहले तो हम हैरान हुए कि ये कौन बेवकूफ है, फिर ये सोच के तुम्हारी तरफ बढ़े कि कहीं तुम बदरूहों के हत्थे ना चढ़ जाओ। जिस तरह रोजे कयामत तुम लोग अपने किए के जवाब दे होंगे, इसी तरह हम सब भी अल्लाह पाक को जवाब दे होंगे। इसीलिए हम तुम्हारी मदद को आगे बढ़े थे। बहुत शुक्रिया। मुंसिफ दाद दिल से नस्तूर का शुक्रगुजार हुआ। हमारे दोस्त की बारात है, तुम एक तरफ को हो जाओ। हमारी बरादरी में सब एक जैसे नहीं होते, कोई तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुंसिफ दाद करीब ही एक उगी हुई झाड़ी के पीछे जा छुपा। हर तरफ हंसने की आवाजें थी। मुंसिफ दाद को सिर्फ रोशनी नजर आ रही थी और रोशनी बरादर नजर नहीं आ रहे थे। वो कुछ गा भी रहे थे, लेकिन उनकी बोली की समझ नहीं आ रही थी। जिस साज पर वो गा रहे थे उसका रिदम बहुत मन मोह लेने वाला था। ऐसा सुर ताल कहीं नहीं सुना था। वो रोशनी का सैलाब एक बड़े से बोहड़ के दरख्त पे चढ़ गया। मुंसिफ दाद को एकदम गोया सर्दी सी लगने लगी। निकल आओ। नस्तूर की आवाज पे मुंसिफ दाद बाहर निकला। ये सब मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे थे आपकी तरह? आदमजाद आम हालत में जिन्नात को देखने की सलाहियत नहीं रखता जब तक कि जिन खुद आदमजाद के सामने खुद को जाहिर ना कर दे, मसवाए बहुत छोटे बच्चों के। हाँ, तभी माए शाम के वक्त बच्चों को बाहर निकलने नहीं देती। मुंसिफ दाद ने नस्तूर की बात की तस्दीक की। हाँ, यही बात है। वो चलते जा रहे थे और सुबह काज़िब की रोशनी दिखाई देने लगी। अब तुम जाओ, ये वक्त हम जिन्नात का वापस अपने अपने मस्कन में जाने का है। अभी थोड़ी देर में अजानें हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई डर नहीं। हमें शादी में भी शिरकत करनी है। पहले ही तुम्हारी वजह से हमें देर हो गई है। नस्तूर भाई, हमने तो सुना था कि जिन्नात बहुत नुकसानदेह होते हैं, मगर आपने तो मेरी मदद की है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया मुझे। बताया तो है तुम्हें कि हम जिन्नात में भी मुसलमान और गैर मुस्लिम होते हैं। गैर मुस्लिम तो किसी सूरत इंसान के हमदर्द नहीं हो सकते। हाँ, हम मुसलमान तब तक आदमजाद को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कि वो हमें नुकसान न पहुंचाएं। मगर हमें तो आप नजर ही नहीं आते नस्तूर भाई, तो हम कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? मुंसिफ दाद ने जानना चाहा। बेशक तुम इंसान हमें आम हालत में नहीं देख सकते, इसीलिए तो आऊज़ु बिल्लाह और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है तुमको। नस्तूर भाई, क्या हमारे घरों में भी मौजूद होते हैं? नहीं, जहाँ आबादी हो वहाँ हम अपना मस्कन नहीं बनाते, और खासकर मुसलमानों के घरों में कि वहाँ कलामुल्लाह पढ़ी जाती है। हम हर उस जगह होते हैं जहाँ पाकी का ख्याल ना रखा जाए। हर नापाक जगह, हर वीरान जगह हमारा मस्कन होता है, लेकिन मुत्तकी जिन्नात पाकीज़ा जगहों पर रहते हैं। चलो अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है और हमें भी। एक आखिरी बात, आप जिन्नात से बचने का कोई तरीका? बहुत आसान है, सिर्फ कलामुल्लाह। खुद को पाक साफ रखना, घर को पाक साफ रखना। घर में कलामुल्लाह की आवाज जब गूंजती है
तो तमाम शयातीन तक भाग जाते हैं, हर बला भाग जाती है। वैसे भी मुसलमान जो अल्लाह पाक का जिक्र करता हो, उसके करीब कोई बदरू, कोई शैतान नहीं आ सकता, कोई जिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर नस्तूर ने अल्लाह हाफिज कहा और एकदम गायब हो गया। करीब कहीं सदाए हक की आवाज आने लगी और मुनसिब दाद ने कदम तेज उठाने शुरू कर दिए ताकि माबूद बरहक के सामने सजदा रेज हो सके कि वही लायक इबादत है और उसके आगे झुकने में हमारी बेहतरी और कामयाबी है। नाजरीन, आपने सुना कि जिन्नात से कैसे बचा जा सकता है और किस तरह उन जिन्नात ने बारात में शिरकत की, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जिन्नात की शादी कैसे होती है। ये मालूमात हासिल करने के लिए आप ये गाइस वीडियो आप लोगों ने देखा, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा और इनके इंशाल्लाह हम और मालूमात भी देंगे और वीडियो है जिन्नातों से कैसे बचा जा सकता है। ये सारे मालूमात इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आप लोगों को देंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।